آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي صلاة تنجينا من أهوال الآثام والآثام والحاجات والأمراض والأشياء وترفع عنا درجة من السماوات من خيرات الحياة والعامة. اللهم إنا نسألك وعلمك ونستعان من جلنا من حامل سمع الدعاء يا مقبل الأحوال من حمد سعادة علينا وعلى الحمد. اللهم اجعلنا في أزواجنا ومن ذريتنا من عبادك الصالحين من أولياءك المتقين. اللهم بارك لنا في أزواجنا وأولادنا وذريتنا ولا تضرهم لك ومتعبون بالرحم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. آمين يا رب. سبحان ربك عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا نبينا وسيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا نبينا وسيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم عليه. وصل على سيدنا محمد. وصل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا مولانا محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. انما صلى الله عليه وسلم من بطن امه ورجلا بقربه الى السماء. يقيان الخيلا أن له شرف على المسجد والسماء. قد كان واجب عليه سيد الكونين مشهور شهر ربيع الأول ومن أيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا محفولا ممدوع السرى تولت من شرفه عند الله عيد الذكرى. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستند فسمعت قائلا يقول أين رحمك الله ورحمك ربك. قال الشفاء فقال له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض بصور الروم. قال ثم ألبسته ورجعته والمنشب أن غشيتني ظلمة ورعب ومشعرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاود بالرب وظلمة مشعرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فقلت من أول الناس إسلاما وكمزة من السنة من عظيم المعجزات وظاهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته بكل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. الله وسلم أسلم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق إباضتي وكتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وله من مكارم الأخلاق سبقا وسعه بالمؤمنين حلما ورفقا برا فلا يقول لك إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزري. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة
وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة، وله مع سورة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأنبياء من البرية، وبالرشد به تعطرت الطرق والمنازل، وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية، وما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود، أجمل بوصف الحبيب وشأنه ونور في وجهه ومكانه، أوصاف عزة تعالى المجد وأخذت على نجم السها بعنانه، وقد أخذ في نبيه ما فلو العلم من وقاع مولد النبي الكريم، العلم والمقضيات العبد المضرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم، فحسن مني أن أمسك عينة نجرة في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يسوق كما يسوق تقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا حبيبنا. Yeah.
العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوم الأمر يا ربنا لك الحمد وينبغي جلال وجهك ونعم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت الواحد على نفسك ولك الحمد أنت الله الحمد لله ولك الحمد الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نقرأ الذكر من تراويح أوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي الأعمال مقبولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة وصلاة وصولا اللهم يا من إليه توجه الأعمال فتعود الباطلة وعلى بلدته تحط الرحال وتنشاها منه البيوض والغابرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أبلغ الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي أمانتك الكاملة وصلي أمانتك وحافظ سرك وحامل غاية دعوتك الشاملة على بالأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأبخار في كل مؤمن ومواطن ضرب ومظهر فاجب من ذلك بعبادك وزاكي وزي شارتك يا أهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين المحبوب الخالق المحفوظ منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ذكره من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم الحمد لله ولا بنا وقبلنا بجميع عنايتك وتحفظنا بجميع أبصارنا وتبلغنا بجميع رعايتك وحسين رعايتك وأن تقبلنا من شرف القلوب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تعلمنا به بنياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين وبحقك وهديك المؤدين وبعهدك من الحافظين اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة ولا تحرمنا وأسألنا جميلة هي وسيلتنا إليك ولا تحرمنا آمنا بك برسولك وجاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وأذابه الله لهم والوحدة وشرك بهديه ولدنا ووالدينا وعلى كتبنا وأبينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعن الغيب الدنيا والمجتمع والمنشورة وأرعانا الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا ومنصورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واغفر شر المبتلين والظالمين وارشد الأمثال ولا تحققن منا ويرحمنا وحول الأبصار وأيد بالأيد من عندك ونصرنا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي برزق العسير من جميع البلايا وبالذي من الذنوب والخطايا وأجلنا سلما بطعمك وسجدك بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واغفر لنا منك بخير صلى الله على الحبيب المحبوب الأسلام وأرواح القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور والدعوان أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة لما وفي حبيب العليم محمد حبيب ومن هو صاحب الحاجة وهم يأخذ أجهاد أعمالنا فأعماله وتقبل منا بسر الفاتحة لحظة الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para syaraib, wabil khusus guru kita bersama Habib al-Mahbub Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab. Kita doakan bersama, mudah-mudahan guru kita sekeluarga diberikan panjang umur, Amin. Amin. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dimudahkan semua urusannya, didapurkan segala hajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada beliau. Amin ya rabbal alamin. Juga yang kita muliakan Habib Quraisy Az-Zahir, kemudian orang tua kita Habib Ahmad bin Toha Al-Habsyi, kemudian orang tua kita, guru kita juga Guru Haji Muhammad Rafi'i, kemudian juga orang tua kita yang terus juga ada di tempat kita ini, Bapak Haji Mahyudin, kemudian orang tua kita Bapak Haji Yusuf Muhammad Rusli, sekaligus Ketua Masjid Al-Firdaus Citra Geria, dan juga Bapak Haji Sakri wakilnya, kemudian juga orang tua kita Haji Dahri, kemudian alhamdulillah orang tua kita juga yang sudah hadir di tempat kita ini, Bapak Haji Sahari Jaang, dan juga semuanya, seluruh orang tua kita yang berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya mereka di tempat ini menambah kesempurnaan keberkahan yang Allah turunkan di tempat acara kita pada malam hari ini. Dan wabil khusus kita doakan bersama, mudah-mudahan sahibul ghaib pada malam hari ini Bapak Haji Bahar sekeluarga, yang alhamdulillah tadi juga acara tasmiyah cucu pertama beliau. Kita doakan bersama, mudah-mudahan beliau sekeluarga, mudah-mudahan terus dipayungi oleh syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keberkahan di dalam keluarganya, diberikan keberkahan di dalam pekerjaan usahanya, diberikan keberkahan di dalam rezekinya, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap mudah-mudahan kita lagi yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan terus diberikan taufik, hidayah, inayah serta istiqomah mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada malam yang ke-22 ini, insyaallah mari kita dengarkan kembali tanpa bosan-bosannya kita mendengarkan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menumbuhkan rasa cinta kita, untuk menumbuhkan rasa ingin mutaba'ah kita, mengikuti apa-apa yang disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan, mudah-mudahan Allah mencintai kita dan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita, dan kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya mari kami serahkan kepada guru kita Habib al-Mahbub Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidah dan tokoh masyarakat, wabil khusus akhina fillah Al-Habib Ahmad bin Toha Al-Habsyi, matta'ana Allah bituli umrihi wa hayatihi, amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina fillah Al-Habib Muhammad Quraisy Zahir, dan orang tua kita, guru kita bersama Guru Muhammad Rafi'i, orang tua kita Bapak Haji Mahyudin, Bapak Haji Dahri, Bapak Haji Sahari Jaang, guru kita Guru Luqman, dan para tuan guru yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu namanya di tempat ini, yang saya muliakan.
Ketua Masjid Al-Firdaus Haji Muhammad Kusri Yusuf beserta wakilnya Bapak Sabri dan Ketua Panitia Mas Budi Wibowo, dan saya khususkan yang saya muliakan Haji Nafidra Haji Burhanuddin, mudah-mudahan sehat pada umur. Amin. Bercucu lagi insya Allah. Besan bercucu dengan mobil khusus yang kita muliakan Sohibul Bait Haji Bahar sekeluarga, kita doakan mudah-mudahan Allah SWT jadikan keluarga ini keluarga yang penuh barokah, keluarga yang memang memegang panjinya Nabi Muhammad, keluarga yang Allah pilih lahir dari keturunannya keturunan orang-orang yang soleh, orang-orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad, membanggakan Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang alhamdulillah pada saat ini dan pada detik ini di dalam perjalanan kehidupan dunia yang sangat panjang setelah kita lewati, alhamdulillah puncak-puncak perjalanannya mudah-mudahan kita Allah temukan dengan jalan rahmat Allah. Amin. Dengan jalan yang penuh dianugerahkan Allah. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan segala titipan yang Dia titipkan kita bisa memegang amanah. Amin ya Allah. Inna Allah Ta'ala ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kalian. Anak adalah amanah, harta adalah amanah, cucu kita amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengerti dengan amanah dari Allah, dia melihat barang-barang ini semuanya, istrinya, anaknya, hartanya adalah milik Allah yang diamanahkan kepada dirinya. Dan yang bisa menjaga amanah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seseorang namanya Abul Khair. Abul Khair ini waktu itu mau pergi haji. Teman-temannya datang, dibilang, ya Abul Khair, kalau kau sampai ke Madinah, sampaikan salam kami dengan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini kejadian setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Dia pergi haji dan Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Sudah lama. Bilang insya Allah saya sampaikan amanah. Satu temannya ini yang memang datang meminta disampaikan amanah salam. Sampai di Madinah lupa namanya, sudah sibuk sama umroh, sama ini dan lain-lainnya. Sampai dari Madinah. Sampai di Madinah pulang, rombongan pulang dan dia di tengah pun ikut pulang. Di tengah jalan baru dia ingat, ya Allah, ada satu amanah yang belum saya sampaikan. Amanah teman saya yang menyampaikan untuk disampaikan salamnya kepada Rasulullah belum dia sampaikan. Bingung, gak bisa, sudah jalan sumpah. Mau ngomong sama kepala kafilah pasti marah. Tapi kalau tidak, amanah ini belum disampaikan. Bilang, biarlah, susah yang penting amanah. Allah perintahkan saya yang punya dunia ini, memerintahkan diriku, menugaskan diriku untuk menjaga amanah. Dia bilang, wahai pimpinan kafilah, kenapa? Aku ini ada hajat di Madinah yang ketinggalan. Jadi aku mau pulang ke Madinah. Kami kalau kau pulang ke Madinah, kami tidak bisa menunggumu. Dan aku angkat tangan di masalah ini. Kalau kau pulang, tunggulah nanti rombongan, mungkin bisa seminggu, 2 minggu lagi baru ada rombongan mau ke Makkah Mukarramah. Jadi tidak bisa kami menunggumu. Tak mungkin saya perintahkan satu kafilah ini menunggumu cuma gara-gara urusan. Tidak apa-apa, tinggalkan saya. Tidak ada tanggung jawab lagi kau denganku. Kalau aku selamat, tidak selamat sudah karena kau pikirkan. Benar, sudah pulang. Orang sudah berjalan 2 hari. Ke Makkah itu 12 hari dari Madinah. Pulang lagi dia. Pulang sampailah dia ke
ke kuburan Nabi Muhammad sudah capek. Allahumma salli wa sallim. Datang di hadapan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, temanku si Fulan bin Fulan kirim salam dengan engkau ya Rasulullah. Dan aku datang pada detik ini menyampaikan amanat ini ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tertidur dia langsung, saking capeknya sudah banget. Datang Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Melihat muka Rasulullah, dia sedih, menangis langsung. Siapa engkau ini? Aku adalah Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini kembali karena aku menyampaikan salam temanku. Dia kirim salam denganmu. Wa alaika wa alaihi salam. Siapa namamu, kata Rasulullah? Namaku Abul Khair ya Rasulullah. Mulai detik ini namamu berubah menjadi Abul Wafa. Bukan Abul Khair lagi. Abul Wafa, bapaknya orang yang menepati janji. Bapaknya orang yang membawa amanah. Engkau bapaknya orang yang membawa amanah. Mulai detik ini namamu berubah menjadi nama Abul Wafa. Gembira dia. Ya Rasulullah, engkau terima salamnya, aku terima salam ini dan salam temanmu, dan sampaikan salam juga dengannya. Engkau habis ini mau kemana? Aku mau ke Mekah ya Rasulullah. Kalau begitu, tutuplah matamu dulu. Tutup dia matamu, langsung kau buka, insya Allah kau sudah ada di Mekah. Baru dia tutup matanya dan dia buka matanya sampai ke Mekah Mukarramah. Orang-orang yang lain itu belum nyampe, dia sudah nyampe dulu. Melihat sudah ada di depan Ka'bah. La ilaha illallah. Perjalanan urusannya langsung dilancarkan oleh Allah. Karena apa? Karena memegang amanah. Orang yang memegang amanah ini dibela sama Allah nanti. Walaupun banyak orang yang benci, walaupun begini dan begitu, akan dibela sama Nabi besar Muhammad SAW. Nah, anak kita adalah amanah dari Allah. Kalau kita jaga benar, bukan cuma gara-gara senang-senang biasa, memang sudah niat ini amanah dari Allah. Amanah dari Allah, aku harus jaga. Keluargaku aku harus jaga karena amanah, bukan karena apa-apa. Amanah dari Allah. Dulu orang punya kepala keluarga, setiap keluarga punya kepala, punya pimpinan. Yang mana disegani, yang mana omongannya didengar, yang mana nasihatnya didengar. Ada apa-apa dicari di dalam keluarga itu orang yang amanah, disunnahkan. Kita berangkat saja sunnah, disuruh milih siapa yang mimpin dalam perjalanan ini. Yang tidak mendengar perkataan pemimpinnya sama saja bermaksiat dengan Allah. Ini semuanya untuk menjaga amanah. Kalau amanah ini sudah terjaga, kita dibela sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dulu Al-Habib Alwi bin Syihab menjaga amanah betul. Anaknya dididik betul. Nama anaknya Muhammad. Muhammad inilah yang punya uang, termasuk yang memiliki satu wilayah. Dan Habib Umar bin Hafid ini yang kita lihat dapatkan sir dari kecil dari Habib Muhammad. Habib Muhammad yang memandang dia. Akhirnya dia memberitahukan, ini anak bakal jadi orang besar. Ini anak begini, ini anak sudah diberitahu sebelum Habib Umar besar. Nah, Habib Muhammad ini di malam-malam hari bapaknya manggil, nak, kata Habib Ali, kesini engkau. Tadi kenapa baca malam-malam jam 12 malam? Wahai anakku, engkau mau tahu dari nikmat yang Allah titipkan untuk aku jaga dan amanah yang diberikan oleh Allah. Dari nikmat yang besar yang Allah titipkan kepada aku ini, engkau tahu kan? Apa wahai Allah itu? Engkau wahai anak. Allah, engkaulah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada diri. Dia ngomong sama anak ini dengan omongan rahmat, omongan anugerahnya Allah. Si anak ini pun tahu, mengerti dengan kedudukan seorang ayahnya dan mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Si anak dari kecil dikenalkan dengan Nabi Muhammad SAW. Di zaman tabi'in ada seseorang namanya
Farruh. Farruh ini tabi'in, senangnya jihad fisabilillah. Lama-kelamaan dia pengen punya keturunan, karena menginginkan ada keturunan yang memberikan dia kunci surga, keturunan yang membanggakan dia di dunia sampai akhirat. Dia pengen benar ada anak cucu keturunannya ini yang akan membanggakan dia di hadapan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mulai detik itu Farruh mencari istri karena dia pengen punya anak. Kesana kemari tidak ada yang menerima lamaran Farruh, karena Farruh punya persyaratan tidak boleh melarang dia jihad fisabilillah. Karena orang ini senangnya jihad. Satu Madinah kenal nama Farruh, tapi orangnya mukanya di mana orang tidak ada yang tahu, karena sering di medan peperangan. Tidak lama kemudian ada perempuan yang mau, gembiralah hati Farruh. Katakan maukah dia? Dan katakan apakah dia menerima persyaratanku itu? Diamlah Farruh, sudah diterimanya, alhamdulillah. Yang dulu temannya yang nyarinya, alhamdulillah, karena sudah diterima. Farruh langsung mengadakan acara, mari kita buat acara pernikahan. Dibuatlah acara pernikahan, nikahlah Farruh ini dengan perempuan itu. 1 bulan ada pengumuman di kota Madinatul Munawwarah bahwasanya sebentar lagi ada rombongan yang akan pergi jihad fisabilillah. Farruh sudah lama ada jihad, sudah berapa bulan mendengar ada pengumuman, rindu dia dengan medan peperangan, sudah lama ada perang. Dan ini orang memang senangnya perang. Dan bagaimana aku sudah rindu benar ya Allah, melihat istrinya lagi duduk, kasihan, masih pengantin baru, mau dia tinggalkan perang lagi. Pilihannya lah, Allah, apakah aku ini ikut perang atau tidak? Aku ikut, kesian istriku. Aku tidak ikut, aku sudah ikut. Sudahlah, didatanginya, wahai istriku, apakah kau mendengar tadi ada pengumuman di Masjid Nabawi? Ya, aku mendengarnya. Kau mau hadir sana? Iya, saya mau ikut. Pergilah, siap-siap lah. Boleh saya pergi. Nah, sebelum aku nikah dengan engkau, persyaratannya aku tidak boleh melarang dia bisa dinikah. Sekarang pergilah. Benar, dia bilang, benar, pergilah. Kalau begitu tunggu sebentar. Tunggu sebentar, dia bilang, aku ambil uang, dihadapkanlah uang tersebut di hadapan istrinya. Ini uang hampir puluhan miliar ya. Kalau dihitung sekarang ini puluhan miliar. 30.000 dirham. Dikasih dengan nih uang 30.000 dirham ini ku berikan kepada engkau. Uang sebanyak ini buat apa? Ini uang aku simpan dari dulu. Kalau aku meninggal dunia, aku ingin dari uang inilah kau besarkan anak yang ada di perutmu itu. Sudah hamil istrinya. Aku minta supaya engkau kawinkan dia, kenalkan dia sama Allah, kenalkan dia sama yang punya dunia ini, yang punya kita semua ini. Dekatkan dia, nikahi dia, berikan dia sawah, berikan dia kendaraan, berikan dia hewan, supaya dia bisa hidup. Bilang, wahai Farruh, baru kita nikah. Engkau sudah cerita meninggal dunia. Aku tidak tahu apa siapa bersamaku kalau kau meninggal dunia juga. Ini kalau aku meninggal, wahai istriku. Kalau kau masih hidup, kalau aku masih hidup, aku akan tanyakan larinya kemana 30.000 dirham ini. Oh sudah, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang pada dirimu Farruh. Doakan sama si istri, namanya istri, pengantin baru, sayang sama suami. Tidak lama pergilah Farruh, nangis, sedih si istri, pengantin baru. Masih bau melati, sudah meninggal istrinya, sudah ditinggal suaminya. Pergi rombongan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tak tahu yang dengar kabar Islam menang, gembira semua hadir Madinah. Pulang rombongan ini 1, 2, dia menunggu ada suamimu Farruh bersama kalian. Oh, suamimu di belakang. Biasa, suamimu kalau pergi paling awal, kalau pulang paling terakhir. Di mana ada lagi rombongan terakhir, lihat. Rombongan terakhir lah dengan mudanya dia lihat. Ini ada suamimu Farruh, suamimu meninggal dunia juga. Suamimu meninggal. Tidak ada lagi orang.
Tidak ada lagi yang bersama kami di rombongan terakhir. Tersungkur baru pengantin sebentar sudah inna lillahi. Nangis. Bagaimana pengantin baru pulang ke rumah dengan tangisannya, bingung dia mau bayar di muka suaminya, tidak bisa lagi. Inilah takdir, inilah garis tangannya. Lahirlah bayi akhirnya, lahir bayi laki-laki, dia namakan Rabi'ah bin Farruh. Rabi'ah anaknya Farruh. Ini anak dari kecil oleh orang tuanya. Si ibu ini didudukkan, dikenalkan sama ulama. Supaya kenal sama Allah harus kenal sama ulama. Duduk di majlis taklim, ibunya duduk lihatin anaknya belajar di Masjid Nabawi. Sampailah besar sudah 30 tahun, ada orang datang ke rumahnya Rabi'ah, anaknya Farruh mengakui rumahnya. Kata Rabi'ah, wahai Kiai, ini rumah saya, warisan bapak saya ini. Enggak, ini rumah saya. Enggak, ini rumah saya. Itu orang Madinah keluar tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena bingung siapa yang benar. Si ibu bangun, wahai anakku Rabi'ah, kenapa bu? Dari tadi kau ini berbicara dengan orang lain. Siapa dia? Ini orang ngakui rumah ini rumah dia. Sudah aku bilang ini warisan bapakku. Sebentar dulu. Kenapa bu? Sepertinya aku kenal dengan suara orang yang berbicara dengan kau. Masa? Iya, boleh aku melihatnya? Silahkan. Dilihat dari luar. Dia berdua yang melihat. Engkau Farruh, ini bapakmu Farruh, wahai Rabi'ah. Ini orang tuamu Farruh, wahai Rabi'ah. Anaknya bingung. Ini bapakku. Iya, Tuhan. Siapa dia, wahai istriku? Dia anakmu yang engkau meninggalkan negeri ini, dan aku di perutku ada bayi, dan inilah bayi tersebut. Bagaimana sedihnya si anak ini menangis. Orang Madinah tidak ada yang kenal sama mukanya Farruh. Itulah tak bisa menyelesaikan masalah. Menangis. Coba kita bayangkan abah kita yang kita sudah sangka meninggal dunia misalnya, tiba-tiba datang muncul di tempat ini, assalamualaikum. Insan kita bisa. Bapak kita yang dulu gendong kita, yang besarkan kita, yang kita sangka meninggal dunia, muncul hidup, tak tahu masih. Ini bukan dongeng, ini benar-benar kejadian. Di zaman tabi'in, gemetar langsung kita melihat bapak-bapaknya. Si istri yang dulu baru nikah, tak tahu dan ketemu lagi, yang dia sudah sangka bahwa suaminya tidak ada lagi. Ya Allah, kalau terlepas, istrinya langsung bilang, alhamdulillah wahai Farruh. Si suami juga sayang sama istri. Langsung dia bertanya, apa obat 30.000 dirham? Hari kemana kisah cerita 30.000 dirham? Besok aja Farruh kita ceritakan cerita 30.000 dirham. Besok pagi-pagi bangun tidur, dia cari anaknya. Mana Rabi'ah? Rabi'ah, wahai suamiku, sebelum subuh dia sudah ada di Masjid Nabawi. Sebelum subuh. Senang benar dia, ya Allah, alhamdulillah. Apa? 30.000 dirham. Sholat dulu, nanti kita cerita 30.000. Ini sudah mau selesai sholat di Masjid Nabawi. Langsung dia dapatkan sholat, akhir sholat. Allahu Akbar. Habis salam melihat majelis penuh di Masjid Nabawi. Dia mencari gurunya, tidak kelihatan. Alangkah penuhnya majelis ini. Siapa ini? Ada apa di masjid ini? Engkau orang mana? Aku orang Madinah. Engkau orang Madinah dan tidak mengenal siapa yang mengajar di Masjid Nabawi ini? Dari segala penjuru datang ke tempat ini belajar sama guru besar kita ini. Ini guru yang sangat kita banggakan. Semua belajar di tempat ini. Yang belajar di situ siapa? Imam Malik bin Anas yang mengarang mazhab Maliki. Yang duduk di situ Imam Hasan al-Basri, pembesar tabi'in, orang-orang wali-wali Allah duduk di situ belajar. Siapa itu? Dia adalah Rabi'ah, anaknya Farruh. Bapaknya sudah lama meninggal dunia. Bapaknya pengen punya anak, punya keturunan dari sultan
Inilah hasilnya. Dia dapatkan anak ini, anak yang membanggakan dia di dunia sampai akhirat, anak yang memberikan kunci sorga dengan orang tuanya. Dia tidak tahu bahwa yang dia omongkan di bapaknya, oh tidak. Tapi kami mendengar tadi malam bapaknya hidup lagi. Diamlah Farruh pulang ke rumah dan berkata, wahai istriku, benar anak kita yang ada di Masjid Nabawi? Benar. Dan itulah hasil 30.000 dirham. Aku belum belikan apa, uang miliaran itu cuma untuk belajar menuntut ilmu saja. Karena aku tahu cuma ilmu yang akan menjadi kemuliaan untuk anak kita di dunia sampai akhirat. Mau aku kembalikan duit itu semuanya? Dia bilang dah. Dan anak kita jadi bodoh, nah ini tambah lagi 30.000 dirham. Aku pulang sebelum datang, dagang dulu. Aku ditawan musuh sebelum itu. Setelah itu aku keluar, aku berdagang dulu dan aku diberikan rezeki sama Allah yang melimpahnya kembali dengan pulang. Ketika anaknya pulang disambut, mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang bisa membanggakan kita di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Engkau berikan pemberian yang besar kepada Farruh. Ya Allah, berikanlah hadiah nikmat dan amanah yang besar itu kepada kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami, keturunan yang membanggakan kami di dunia dan di akhirat, membanggakan kami di hadapan Nabi Muhammad. Keturunan yang dekat ada di payungnya Nabi Muhammad, di belakang panjinya Nabi Muhammad, mengikuti jejak Nabi Muhammad di dunia sampai di akhirat. Kami mendapatkan syafaat ini. Ya Allah, jangan pisahkan kami, sekeluargaan kami, seketurunan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Jangan pisahkan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad. Jangan kau lepas satu pun keluarga kami, anak istri kami ya Allah dengan Nabi Muhammad. Fi kafalhum wa ma'ahum fil jinanil aliyah inda taha Nabi Mukhtar khairul bariyah bakhtana bin Nabi hu kanzuna wal khabiyah wal fi sallu alaihi innuh imam as-sariyah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahil Fatihah. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.